think there is a slight problem with the audio. We shall wait for that to be set right. I hope it is going through in the live stream. Audio varle sonna. Seri panniyacha? Very good.
So a couple of observations before I call upon M. Chandrasekaran sir to give us some impressions, some insights about his experience of accompanying this great stalwart SKR sir. First is that we have covered a lot of things about his musicianship, about his voice, etc. in the first session. So I will not repeat myself. But in the treatment of Suruti, how SKR sir, especially in the composition, brings about a certain sweetness in his voice and the lightly flowing voice over the clearly defined, even in the virtuosic sections, the clearly defined but yet very sweet. As a singer, I know how difficult that is. And the virtuosity also. And romba crisp. The alapana, you know, Suruti periya ragam, Suruti romba rakti ragam solvom nama. But eppadi or 2 minutes la eppadi adha cover pandrar. No element of the raga is left untouched. Saukhyam irukku, nyasam irukku, speed irukku, nidanam irukku, range irukku, right? Ellathaiyum 2 minutes la cover pannidrar. That is an exceptional skill. Adhe mari Chandru sir adhe mari echo pandrar. Avarodu 1.5 minutes la he adds, embellishes what SKR sir does. That is what great teamwork, great accompaniment is. Swarupam kedaiki virtuosity பண்றது. அந்த கமக பூர்வமா அந்த அழுத்தமோட virtuosity பண்றது ரொம்ப difficult. ஒரு இடத்துல கூட சுருட்டி கம்மியா தோணலை அந்த super fast passagesல, right? So that is also an aspect of the musicianship.
ஒரு கிளிம்ஸ்லேயே ஃபுல் சுருட்டி தெரிஞ்சிடுறது. வெதர் இட் பி அந்த 4 ஆவர்த்தனம் தான் ஸ்வரம் போடுறார் கல்பனா ஸ்வரம், பட் 4 ஆவர்த்தனத்துலேயே ஒரு 10 ஆவர்த்தனம் 20 ஆவர்த்தனம் போடுற ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது. தட் இஸ் த ஃபுல்னஸ். Swami Dayananda Saraswati says, the ocean in a drop. The whole ocean is there in one drop. அந்த ஒரு விஷன் இன் மியூசிக் அவருக்கு இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு அந்த absorption is so high. The layam in the music is so complete. You know, இதில் வந்து to be noted, 2 things I will point out. One is that the Sahitya importance. நம்ம சிலப்போ நினைக்கிறோம் that these very virtuosic artists were not as committed and involved with Sahitya. You know, பட் இதில் 2 இடத்துல நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். எப்படி அவர் அந்த சாகித்ய பாவம், அந்த சாகித்யத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது. ஸ்ருங்காரக மேஷ விருஷ்சிக ராசியாதி பத்தியும் ரக்தாங்கம்ல நிற்கிறார். ரைட்? ஆக்சுவலி த சைக்கிள் ஆஃப் த எங்கே நம்ம திருப்புறோமோ அது ரக்தாங்கம்ல நிற்காது. பட் ரக்தாங்கத்தில் அந்த ஃப்ரேஸோட கம்ப்ளீட்னஸ் மீனிங் கொடுக்கறது அங்கே நிற்கிறார். அதுடா ஸ்ருங்காரக மேஷ விருஷ்சிக ராசியாதி பத்தியும் தான் அந்த ஆவர்த்தனம் முடியறதாங்க. பட் ரக்தாங்கம் வந்து அங்கே ரத்தாங்கம்ல ஷட்ஜத்தில் நியாசம் கொடுத்து திருப்பி எங்கே பிக்கப் பண்ணுறார்? மேஷ விருஷ்சிக ராசியாதி பத்தியும் ரக்தாங்கம்னு ஸ்ருங்காரக்க விட்டுடுறார். பிகாஸ் ஸ்ருங்காரக்கா இஸ் ஜஸ்ட் எ குவாலிஃபிகேஷன். மேஷ விருஷ்சிகா அது ராசிஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு யோசிச்சிருக்கார். I have not heard any other musician sing like this. So even though it might be a very small thing, but it's very meaningful. That shows the commitment to the Sahitya and Artha. அதே மாதிரி தான் சரணத்தில் வந்து தீன ரக்ஷாக்கம்ல நிற்கிறார். Because as the Lord, he sees him as a protector of the weak, தீன ரக்ஷகம். ஸோ எந்த வார்த்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எங்கே நியாசம் கொடுக்குறார், that adds so much value to the கிருதி. நம்ம சிலப்போ கற்றுப்போம் ஒரு விதமாக, பட் அதை ஃபைனலாக நம்ம கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி சிந்தனை பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது some beautiful interpretations like this will come about. I'm just drawing your attention to that. நீங்கள் திருப்பி போய் கேட்டால் உங்களுக்கு you will note வித்தியாசமாக இருக்கே, பட் அந்த மீனிங் இருக்குது அந்த வித்தியாசத்தில். It is not just randomly different for the sake of difference. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு and very interesting one thing happens in this, which is very fascinating. Maybe Chandru sir can also throw light upon it. கிருதி முழுக்க அவர் அரை இடத்துல தான் பிக்கப் பண்ணியிருக்கார் அங்காரகம். அங்காரகமாஸ்ரயாம்யம் அங்கதான் அங்காரகமாஸ்ரயாம்யம். பட் ஸ்வரம் போடுறது அங்காரகமாஸ்ர அவர் சமத்தில் போட்டிருக்கார். Now why he did this we don't know. Correct? Throughout the 4 or 5 avartanas of the swaram, I am just saying it is the artist's freedom. He chooses to do that. அவருக்கு தெரியாமல, he knows, he is aware of it. But Chandru sir வந்து அவரோட all his replies, he is sticking on to the traditional griha of edupu of picking it அரையிடம். ஸோ அவர் சமத்தில் பாடின்னு இருக்கார், சந்துரு சார் வந்து அரை இடத்துல வாசிச்சுட்டு இருக்கார். அவருக்கு தெரியாதா சமத்தில் தான் அவர் எஸ்கேஆர் சார் பாடுறாருன்னு. பட் ஹீ சூசஸ் டு ஸ்டிக் டு த ஒரிஜினல் எடுப்பு, ஒரிஜினல் கிரஹா. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங் டு சி சச். இதெல்லாம் கூட நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் கேட்கும்போது. we have to observe such philosophies, such interpretations which are going on, because both of them are correct. SKR sir decides to take a certain liberty because of his stature. Only a person with great stature can take such liberties, okay? அதெல்லாம் தாண்டி போனப்புறம் சில லிபர்ட்டிஸ் எடுக்கலாம், அப்போ தான் அது ஆர்டிஸ்டிக்கலி வேலிட். தொடங்கின உடனே நான் எனக்கு இஷ்டம் போல் பண்ணலாம், that is not in good art, that is never holding water. Good art means once you reach a stature, you can choose to take certain liberties, break certain rules to emphasize or to amplify the beauty. Correct? But Chandru sir sticks to his Ariyadam Edupu. So I found that very fascinating as an interactive thing. Yeah. So அது நம்ம ஒரு கிருத்தியோ ராகமோ கேட்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணால் தான் நம்ம ரசிகா. ரைட்? ஸோ அப்போ தான் நமக்கு அது இட் வில் லிவ் அலாங் வித் அஸ் அண்ட் வி வில் ஆல்சோ பி அலைவ் டு இட். அந்த ஒரு philosophy வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் this whole series that Arkay sir is doing is to enhance the experience and knowledge of the rasika.
classical music வந்து சும்மா கேட்டு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு இல்லையே. Many people think it is that. But then that is a very sad thing. If you really think that classical music is for your entertainment, then you are the loser. Right? Shravanamna நம்ம என்னது? Shravanamna அதில் வந்து it should be with Shraddha. அந்த Shraddhaல ஒரு விவேகம் வரும். Understanding. சுருட்டினா என்னது புரிஞ்சிடுமே. சும்மா I listen with my heart, I listen with my soul எல்லாம் சொல்லிக்கலாம். சோலாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஒன்றும் இல்லை. You first listen with your Shraddha. ஸ்ரத்தையால் கேட்டு அந்த விவேகத்தை வளர்த்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தென் இட் will lead to knowledge, hopefully. ரைட்? அதுதான் கேள்வி ஞானம் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம சிஸ்டத்தில். அப்போ அந்த இட்ஸ் a long process. It's a process which requires commitment on the part of the listener. ரசிகானா it is not just a passive role. You know, I always say this, that Rasika is a participant in the whole music making process, not just a passive listener. அப்போ தான் இந்த சங்கீதம் வந்து ரசிகான்னு சொன்னால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ப்ராசஸில் நம்ம இன்வால்வ்டாக இருக்கணும். You know, that is why we are holding this series. Hopefully Arkay sir will do this with a lot of the great musicians that, you know, we can understand a little bit more about their art, their commitment, their style, their sadhana. Now I will invite Sri Chandrasekaran sir to share some of his, give some introductory remarks. Because Chandru sir has played for SKR in lot of his concerts. நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் நானே கேட்டிருக்கேன். நம்மளாம் ரொம்ப லைவாக கேட்டிருக்க மாட்டோம். Some of us have been fortunate enough to listen to SKR sir live. I've heard him in Mumbai 3-4 times when I was in my very formative years. Later on I got an opportunity to accompany him on 3 or 4 occasions in Bombay, in the US, etc. So it has been most enriching experience for me, and I invite Chandru sir to வாங்க. எல்லா ஆசீர்வாதம் உங்களோட தான். அங்கே ஏற்றிடுறீங்களா? நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இல்லையா, அதோடு வால்யூம் கொஞ்சம் சரியா இருக்கா? ஆமாம், எல்லா கமெண்ட்ஸும் நம்ம கவனிக்க முடியாது. அவருக்கு ஓகேனா ஓகே தான். இல்லை, ஆன் பண்ணிட்டேன். ஹலோ, சரியா வச்சுருக்கேன் பைக்கு. ஃபீட்பேக் கேட்கல இருக்கு. கொஞ்சம் லெவல் கொடுங்க ரவி. இல்லைம்மா, லெவலை கொடுக்கலங்க, ஆன் பண்ணல. இப்போ கேட்கறது ஓவராக விடக்கூடாது, பேசுறது கேட்கணும், ஹம்மிங் கேட்கக்கூடாது. எஸ் கல்யாணராமன் சார் நல்ல மகாவித்வான் அவர். அதாவது ஒரு மனோதர்மம் ரொம்ப உண்டு அவர் சங்கீதத்தில். அதில் நிறைய வாட்சத்தினால எனக்கு தெரியும். நாங்கள் எல்லோரும் வாட்சிருக்கோம், நாலு கோடி எல்லோரும் வாட்சிருக்கோம். ஸோ நல்ல மனோதர்மம். கச்சேரி கேட்டாக்க கற்றுக்கணும். சும்மா வெறும் பரசுராம் சொன்ன மாதிரி பொழுதுபோக்கு கேட்கறது இல்லை, கற்றுக்கணும் கச்சேரி. அந்த மாதிரி அவர் கச்சேரி கேட்டால் எவ்வளோ கற்றுக்கலாம். புதுசாக பாடுவார், நன்னாவும் பாடுவார். நிறையா நான் ஒரு சிலதெல்லாம் மறக்க முடியாது. நேஷ்னல் ப்ரோக்ராமில் நானும் ரகு சாரும் வாஷம், ஷண்முக பிரியா ராகம் பல்லவி, அது மறக்கவே முடியாது. அப்புறம் அதே மாதிரி பிரியே சாரு ஷீலேன்னு ஒரு அஷ்டபதி அப்பளா பாடுவார். அதாவது இந்த மனோதர்மங்கள் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்காது, அதான் மனோதர்மம். இன்றைக்கி இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருக்க நல்லா இருக்கும். நிறையா வாசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடச்சிது.
அவர் கச்சேரி நிறைய எல்லோரும் கேட்கணும், யூடியூப்லேயும் நிறைய போடணும். ஏன்னா கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன், நிறையா கற்றுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ நிறையா கச்சேரி வைங்கோ. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுத்தது. ஏன்னா கல்யாணராம் சார், நான் 1960 பூனா போனேன் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் நிறைய பாம்பே, அப்புறம் கல்கட்டாவில் வாசித்தேன். அப்புறம் நிறையா ரேடியோ நேஷனல் ப்ரோக்ராமே 2 தடவை வாசித்தேன். அது 2ஆம் தான் நினைக்கிறேன். சண்முக பிரியா பாடி, ரகு சார் தான் மிருதங்கம் அதுக்கு. ஸோ அதனால் அவ்வளோலாம் ஒரு வித்வான்களை நம்ம ஜாஸ்தி பேசுறதை விட பாட்டு நிறைய கேட்கணும், நிறையா கேட்கணும். எல்லோரும் கேட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பயன்பெறணும். அதை கேட்டு நான் மனசார அதான் வேண்டிக்க எல்லோரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். அங்கே உட்காரலாமே. நம்மளை அருள் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபாக சந்துரு சார் பேசிட்டார். ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஹிம் டு பிகாஸ் சந்துரு சார் இஸ் ஆல்சோ சச் அ கீன் மியூசிஷியன். But maybe some other occasion he will share some thoughts of SKR's music in a concrete way, you know. But this also is a great blessing. Okay, let's go to the next. His presence, Chandru Sar's presence itself is a grace, and we are extremely thankful and grateful for that. அவர் சொன்ன மாதிரி பிருந்தாமாவும் சொல்லுவா, இன்னும் பாட்டை பற்றி பேசுகிறாளாமே சொல்லுவாள். தட் இஸ் அதான் அவர் சொல்கிறது. அதில் ஒரு விஸ்டம் இருக்குது. ஆஸ் இஃப் டாண்டிங் அஸ் அண்ட் திஸ் அட்டெம்ப்ட், ஏன் இதுக்கு பற்றிலாம் பேசுகிறேன். இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, சிலப்போ எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு, என்ன பண்ணுறது. டைம்ஸ் ஆர் சச், வி டோன்ட் ஹாவ் த லீஷர் டு லிசன் அண்ட் அப்சார்ப் சம்திங் கம்ப்ளீட்லி, பிகாஸ் மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்குது. அதனால தான் எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு நிறையா விஷயம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டே நம்ம சிலப்போ நமக்கெல்லாம் யார் மனோதரம் சொல்லிக் கொடுத்தா, ஃபிங்கரிங் சொல்லிக் கொடுத்தா எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை, ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுத்தமா. பட் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் வாஸ் வெரி ஹை பிகாஸ் ஆஃப் த டைம்ஸ். இப்போ அது திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் அண்ட் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி பெர்மனன்ட் திங். ஸோ வி ஹாவ் டு அடாப்ட். ஸோ அந்த விதத்தில் தான் நம்ம ஆர்கே சார் ரொம்ப யங் மைண்டட். இதெல்லாம் போய் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் அவளுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனோம்னு ஹீ இஸ் ஆர்கனைசிங் தீஸ் டாக்ஸ். அதுதான் அவர் சொல்கிறது தான் கரெக்டு. இதை பற்றிலாம் எதுக்கு பேசணும், கேட்டால் போகிறோம்னு. அடுத்தது ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே வெரி பியூட்டிஃபுல். நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, பட் ஐ தாட் ஐ வில் ப்ளே திஸ் கிருதி இன் சொகசுகா மிருதங்க தாளமும் இன் ஸ்ரீரஞ்சனி. எப்படின்னா இதில் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம பார்க்க போனால், இட் கேப்சர்ஸ் இன் அ சென்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி இட் கேப்சர்ஸ் வாட் SKR is. You know, after listening to so many compositions and ragas, I thought this particular rendition, which is about anyway, whether it be alapana or whether it be the kriti or the manodharma or voice skills, virtuosity, கல்பனாஸ்வரா, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நியூ மார்க் அவர் செட் பண்ணுறார். ஸோ லெட் அஸ் லிசன் டு திஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் டெல் யூ. ஃபர்ஸ்ட் வீல் லிசன் டு த ஆலாப்பனா. You can look out for certain things so that as you are listening to it, you can be aware of it. ஸ்வரஸ்தானா மேலே கன்விக்ஷன். தட் இஸ் சரிகமா தனினா இதுதான் அந்த கன்விக்ஷன் விச் இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் சாதனா. சொல்லிவிடலாம் அப்படித்தான், இது ஸ்வரஸ்தானா, இது சின்னரி பெரிகா எல்லாம் சொல்லலாம். பட் அது மைண்ட்லேயும் தொண்டையிலையும் இருக்கிறதா நமக்கு வேலையே ஒன் லைஃப் டைமே போகாது. கரெக்ட்? பாடுற பேருக்கு தெரியும். தட் ஒரு ஸ்ரீரஞ்சனியில் ஒரு தெய்வதம் நன்னா பிடிச்சா போகிறோம்னு ஒரு ஞானம் வருது சிலப்போ, வேறு ஒன்றும் வேண்டான்னு. ஸோ அது மாதிரி அந்த கன்விக்ஷன் இந்த ஸ்வரஸ்தானம். தி அதர் திங் இஸ் தட்
the skills of the voice in being able to, we will say, we all know that SKR was an extremely virtuosic musician. அவர் மாதிரி ஸ்பீடு, அவர் மாதிரி பிரிக்கா, அவர் மாதிரி ரேஞ்ச், அவர் மாதிரி அழுத்தம் யாருமே அதுக்கப்புறம் பாடின மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஐம் பீங் வெரி ஆனஸ்ட். பட் எப்படி இதை அழகாக இன்டகிரேட் பண்ணுறார். வர்ச்சுவாசிட்டி தனியாக நிற்காது. இட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் இன் டு த பாடி ஆஃப் த மியூசிக். ஸோ எப்படி ஸ்லோ கூட அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறார், எப்படி ஜாரு கூட இன்டகிரேட், ஜாருன்னா என்னது ஸ்லைடிங். ஸோ நம்ம ஒரு ஆலாப்பனை பண்ணுறச்சு இதெல்லாம் இருக்குது. ஜண்டா இருக்குது, ஜாரு இருக்குது, வர்ஜியம் இருக்குது, விளம்பம் இருக்குது, மத்தியலயம் இருக்குது, அண்டு திருத்த காலம், ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடு, அதி திருத்த எல்லாம் இருக்குது. ஸோ எப்படி அந்த எல்லாமே அவர் இன்டிகிரேட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேஸுக்குள்ளே எப்படி இந்த எல்லா அம்சங்களையும் அவர் பிரிங் பண்ணுறார். தட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் ஹிஸ். At least as a musician and as a singer, I learn from that process by which he integrates everything and presents it as one thing. You know, ஒரு phrase-ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா aspects of a good singer you can sometimes find. இதில் வந்து மெயினாக he had a very unique way of doing janta. ஜண்டானா டபுள் ஸ்வரா, ட்ரிபிள் ஸ்வரா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அவரோட ஜண்டாவோட ப்ரெசிஷன், இட் ஹேட் அ பர்டிகுலர் வாய்ஸ் கட்டிங் இன்டென்சிட்டி. இட் வாஸ் நாட் த ட்ரெடிஷ்னல் ஜண்டா. ட்ரெடிஷ்னல் ஜண்டாவும் இருக்கும், அவருக்குன்னு ஒரு ஜண்டா இருக்கும், விச் ஐ வில் சிங் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஆஃப்டர் வி லிசன் டு இட். யா, கேட்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம். MSG சார் வாசிக்கிறார். ஸ்மால் இந்த ததலல் அந்த இல்ல நிற்கிறது வந்து ஜிஎன்பி சாரோட ட்ரேட். ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த அவ குரு மேலே ஒரு இது அவர் தெரிஞ்சு பாடுறாரா, எஸ்கேஆர் சார் தெரிஞ்சு பாடுறாரா, அல்ல பிகாஸ் he will also stand very boldly with akara on the upper shajja. பட் இதில் அவர் இந்த லால நிற்கிறார் இல்லையா, இட் வாஸ் அ ஸ்டைலிஸ்டிக் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎன்பி சார். அதே மாதிரி
a kind of sound. Because I am a very keen vocalist, I will observe these things. Na, 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 na. It's not na, it's not ah. Na, na. That was also something which you will hear in GNB a lot. So, and how a style comes to be followed and, replicated in subconscious ways. But I am looking at it as an aspect of Guru Bhakti. I may not sing like that. Na, na. I will sing like that. Na. That is what I am hearing here. So, adu paathu rasikanam. நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுத்து ரசிச்சா நமக்கு இட் இஸ் ஆல் த மோர் வர்த்வைல். எனிவே அந்த லேண்டிங் ஆன் தான்மா நா 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 அந்த ரீல மால தாலெல்லாம் லேண்டிங் எப்படி பர்ஃபெக்ட் நா இந்த மா வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் இருக்குது, பட் அது பர்ஃபெக்டாக லேண்ட் ஆகும். Na 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 na. Are you getting what I am saying? And the landing is very instant. Na na illa na na. That's also a GNB aspect of style. But Saroda voice la adu innum focused ah irukku. I'm not comparing. I'm just being very objective, right? This is an exercise where we are trying to learn things, right, out of the Guru and out of the equally great Shishya. GNB as the Guru and SKR as the Shishya. Anyway, continue.
ஸோ ரசிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு இருக்குது. லைக் ஐ செட், அந்த ஜண்டா, த ஜண்டா இஸ் த சோல் ஆஃப் த பிரிக்கா. ஓகே, பிரிக்கான்னா என்னது? நம்ம இட்ஸ் அ கேஷுவல் டேர்ம், இட்ஸ் நாட் அ கிளாசிக்கல். அந்த தசவித கமகாலியோ ஷோடசவித கமகாலியோ பிரிக்கான்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. ஸ்புரித்தான் இருக்குது, நொக்குன்னு இருக்குது, இந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த பிரிக்கா வந்து இஸ் நத்திங் பட் a variation of a janta with a note added before it. Ipo gari ri da mama ni da sari ni da ni da ma da ma gari ga ri sa da ni da ma, right? Da ni that is what we call brika. And SKR sir had one of the best, and the brika oda and the jil nu or clarity irukku illaya, that is what is so, அது அந்த வாய்ஸோட அது கிஃப்ட். அது நம்ம எத்தனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அது வராது. அந்த பர்டிகுலர் சவுண்டிங் ஆஃப் த பிரிக்கா, இட் இஸ் லைக் த கிளாரிட்டி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பீங் ப்ரெசன்ட் இன் தட் 1 microsecond. ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங், திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ சி இட். பாட்டு வந்து நம்ம கேட்குறதையும் பாடுறதையும் வி ஹாவ் டு சர்ச் அண்ட் ரொமான்டிசைஸ் ஆஸ் மச் பியூட்டி as we can. கரெக்ட்? ஸோ அந்த பிரிக்காலேயே அந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்குது, அழகு இருக்குது சொல்கிறேன் நான். பிகாஸ் எல்லாரும் தான் பிரிக்கா பாடுறா. பட் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் அந்த பிரிக்காக்கே ஒரு அவ பர்சனாலிட்டி இருக்கும். ஒரு பிருந்தாமாவோட பிரிக்கா பிருந்தாமா மாதிரி இருக்கும். ஒரு எஸ்கேஆர் சாரோட பிரிக்கா எஸ்கேஆர் சார் மாதிரி இருக்கும். ஒரு பாலமுரளி சாரோட பிரிக்கா பாலமுரளி சார் மாதிரி இருக்கும். ரைட்? எல்லாருமே அப்படி தான். இப்போ சந்துரு சார் வாசிக்கிற பிரிக்கா வயலினில் இட் வில் பி அவரோட பிரிக்கா. அது ரொம்ப எம்எஸ்ஜி சாரோட வித்தியாசமாக இருக்கும். அது கவனித்து கேட்டால் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரே சரி இதுதான் 10 பேர் பாடினா 10 மாஸ்டர்ஸ் பாடினா 10 விதமாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு விஷயமே சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த விதத்தில் எஸ்கேஆர் சார்ஸ் பிரிக்கா இஸ் எஸ்கேஆர் சார்ஸ் பிரிக்கா. இட்ஸ் இஸ் ஓன், இட்ஸ் வாட் ஹி ஓன்ஸ், இட்ஸ் ஹிஸ். ஸோ அந்த விதத்தில் அவர் அந்த பிரிக்காவோட குவாலிட்டி தான். அந்த ஜாரு, when I spoke about integrating the brika with other na 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 எல்லாமே அந்த integrating with the overall design na 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 அந்த ஜண்டாவோட குவாலிட்டி na na ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு ஷிவரிங் மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் நாட் த ஜண்டா நா, இட்ஸ் நாட் தட், இட்ஸ் ஈவன் ஃபைனர் தென் தட். நா 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 எப்போ வேணுமோ அப்போ பேசாது தொண்டை. அதுதான் மர்ஃபீஸ் லா. எப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணுமோ அப்போ காலை வாரி விடும். அதுகிட்ட நான் நன்னா பாடுவேன். இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஸோ எப்படி அந்த ஜாரு இப்படித்த பேட்டர்ன்ஸு இப்படித்த ஜம்ப்ஸு எல்லாமே ஒரே ஃப்ரேஸில் வந்துடும். தட் இஸ் அ மேஜிக், யூனோ. ஸோ அது வந்து நம்ம கேட்க கிடைக்கிறது நம்ம. ஸோ அது நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது. தட் இஸ் அவரை வந்து ஸ்ரீரஞ்சனி அவர் யோசிக்கவே வேண்டாம், அது தானாக அந்த ஸ்ரீரஞ்சனி வந்துட்டே இருக்கும். தட் இஸ் த பினக்கிள் ஆஃப் மனோதர்மா, வேர் த ஆக்சுவல் த இன்டெலெக்ட் ஆல்சோ கோஸ் அவே, இட் டிஸப்பியர்ஸ், இட்ஸ் நாட் நெசசரி எனிமோர். அந்த அளவுக்கு சாதனை. ரைட்? ஸோ அந்த and another technique which he uses in his fast, he will do nyasa at little unconventional places. இப்போ இதில் ரிஷபால மேலே போய் நின்று த
கமதனி சரி ரீல போய் ஞாசம் பண்ணுறது. சாலை எல்லாரும் பண்ணுவோம், பட் ரீல போய் ஞாசம் பண்ணுறது. அதே மாதிரி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் யூ வில் see he is doing fast phrases ending on ga na na ra na na ra ra na 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 ra ra. இந்த சரிகா அதில் அந்த பஞ்சுக்கு he always ரிகமதனிசா பாட மாட்டார், மகரிகமதனிசா பாடுவார். or gagarigamadhanisa, risarigamadhanisa. So risari, when you change direction from avaroha to aroha, it is difficult, but it gives that punch. When you take a sudden turn in the opposite direction, it always gives a nice, beautiful jerk. Adha nama punch solrom. So na 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 na. So when you change direction, you get that punch. புரியுதா உங்களுக்கு? Is it perceived? So na, instead of rigamadhanisa, you see garigamadhanisa. You sing that. Na 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 na. இது ஹிந்துஸ்தானியில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ககரிகமதனிசா or magarigamadhanisa instead of rigamadhanisa. Right? So that gaga gives that ஒரு beginning, ஒரு நல்ல push கொடுக்கும். It's a small technical point which singers can appreciate. So அதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க, in that place where he does nyasa on ga, you observe these particular aspects which are very educative for us. You feel like listening to MSG sirs, or shall we skip for... You want to listen? Okay. Unga hall sir, nama... We have to do what we wish. Crystal clear.
Kritila, one thing you can observe is that his extreme honesty to his craft. That is, எங்க பஞ்சமவர்ஜிய ராகம்ல ஜென்டல பாடுறது கூடி it will be very clear. I will, இப்போ சொக சுகா மிருதங்க தாளமும் நீங்கள்லாம் கேட்டிருப்பேன், கரெக்டா? இட்ஸ் a very popular கிருதி. சொக சுகா மிருதங்க தாளமு சொக சுகா So the Panchama Varja will be maintained. Soga Suga நிறைய பேர் 90% அப்படிதான் பாடுவா. பட் அங்கே பஞ்சமம் நடுவில் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கேட்கறது. Soga Suga மிருதங்க. So what? But SKR sir has to be 100% honest with the raga. So Soga Suga மிருதங்க or Soga Suga it has to come to ma. Soga Suga மிருதங்க தாளமு Soga Suga or Soga Suga மிருதங்க. So and the honesty also you have to, as a rasika you have to appreciate and do hats off. You know, நிறைய இடத்துல கேட்கும். For example in Brova Barama மா அப்படி இருக்காது. பிகாஸ் ரிஷப இல்லை அந்த ராகத்தில், பகுதாரியில், ரைட்? ப்ரோவா பாரம்மா மகசாக மககா இருக்காது. மககா மககா அந்த சாவரை வந்து மேலே போகும். அதே மாதிரி தான் தட் இஸ் எந்த அனுஸ்வரம் வந்து எந்த ஸ்வரமும் அனுஸ்வரமும் பொய்யா இருக்கக்கூடாது அந்த ராகத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ மோகனத்தில் ஒரு பகாரி சரிக பத சதா பகா பத பகா கேட்கவே கேட்காது. SKR sir will not sing that. You know, that is because ஏதோ அது வந்திருக்கு நம்ம ட்ரெடிஷனில், பட் அதெல்லாம் பொய் தான். பிகாஸ் இந்த தபகா இஸ் அ வெரி, அந்த பஞ்சமம் சேர்றது ரொம்ப டஃப். ஸோ அது எஸ்கேப் மேனரிசம் தான். தச தபகரி தரிகா பதச தபகரி தபகரி தபகா இஸ் ஈஸியர். காரி க பதச க பதச க க க இஸ் டஃப். க இஸ் ஈஸியர். பாடுற பேருக்கு தெரியும். அதனால சில இந்த மாதிரி மேனரிசம்லாம் ராகத்துக்குள்ள they have come to stay. தப்பு சொல்லலைன்னா, பட் ஃபார் அ வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் அ வெரி ட்ரூ மியூசிஷியன், he or she will think about these things. இது எந்துக்கு இந்த போய் இருக்கணுமா வேண்டாமா வேணாமான்னு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. ஸோ SKR at many points will choose to be honest to the raga, 100% honest. நிறைய ராகத்தில் நமக்கு இது யூ ஹேவ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் திஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேட் தட். ஸோ அது இங்கே நீங்கள் கேட்கலாம். நிறைய பேர் சொக சுகா மிருதங்க தா அப்படி பாடினா தான் சிலப்போ ஜனங்களுக்கும் பிடிச்சி வருது. என்ன பண்ணுறது, பழகி போயிடுது அப்படி. சொக சுகா அந்த சொக சுகா அந்த கொடுத்தா தான் ஏதோ களை கட்டுறது, அப்படி ஒரு தோரணை. இட்ஸ் ஆல் அ மிஸ்கன்செப்ஷன். சொக சுகா சொக சுகானா அப்படி இருக்குண்டாமா, சுகமாக இருக்குண்டாமா. சொக சுகா அதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை. சொக சுகா மிருதங்க அதுதான் அழகு. இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு கேட்டு கற்றுக்கலாம். மிருதங்க தாளம் சொக சுகா மிருதங்க தாளம் சொக சுகா மிருதங்க தாளம் ஒரு பாடம் நம்ம கற்றுக்கிறோம். பட் SKR சார் வந்து அந்த பாடத்தை வந்து in many compositions he will lend it a different kind of a sophistication. அந்த பாடம் மாறாம அதுக்கு சில பியூட்டிஃபுல் ஃபைன் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவார். லைக் if you listen to the ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது, அந்த கால பிரமாணம் அங்கே மாறுறது. எவ்வடோ இல்லை,
evado. That is a fine aspect of lending it a sophistication. புரியுறதா உங்களுக்கு? In 100 such points you will see how he treats a particular aspect of the composition. So, அந்த கிருதிக்குள்ளேயே அவரோட ட்ரேட்மார்க்ஸ். That is, there is a philosophy where you can very judiciously employ your manodharma within the composition also. There is another philosophy, another school of thought which says you cannot, you have to sing exactly as you have learned. நம்ம சாமர்த்தியமோ நம்ம இன்டலெக்டோ ஐடியாஸோ கிருதிக்குள்ளே காட்டக்கூடாதுன்னு அது வேறு philosophy. Both philosophies are valid. ஒரு பிருந்தாமா ஸ்கூலில் இதெல்லாம் பண்ணால் it is not acceptable. I'm just being very honest. Both of them are beautiful. In SKR's way, he makes the kriti his own. So one way of making the kriti your own is add your special trademarks into it. So நிறைய இடத்துல அவர் வந்து there is always one more sangadi than the last sangadi. இது அங்கே ஷிரோல ஷட்ஜத்தில் நிறுத்த அவர் டெவலப் பண்ணுறார். தட் இஸ் அ மனோதர்மா ஆஸ்பெக்ட். ஓகே, கிருத்திக்குள்ள மனோதர்மா வந்து இந்த இடத்துல வருது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிருத்தியிலும் மேலே ஷட்ஜத்தில் போய் நின்று அதில் நியாசம் பண்ணி ஒரு டூர், ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஃப்ளாஷ் மேலே போய் கீழே போய் வி ஆட் எம்பிலிஷ் தட் அப்பர் சஜ்ஜா, ரைட்? ஸோ அதில் தான் அங்கே அகெயின் ஹிஸ் நிகமசிரோ தமு நிகமசிரோ நிகமசிரோ அப்படி என்ன அவருக்கு அந்த டைமில் கல்பனை தோணுறதோ. அண்ட் இட்ஸ் ஆல் ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ். பட் அந்த ஸ்கில் இருக்கும், அந்த ட்ரேட்மார்க் இருக்கும். ஸோ நான் சிலப்போ கிருதி வந்து அந்த இடத்துக்கே கேட்பேன், எப்படி அவர் எப்படி அதை எம்பலிஷ் பண்ணுறாருன்னு. புரிஞ்சா உங்களுக்கு அந்த சா
A couple of the first ஒரு 4-5 ஆவர்த்தனம் ஸ்வரம் போடுறச்ச I want you to pay attention to the ease, effortlessness of the முக்தாய்ப் ending. எப்படி ரொம்ப கேஷுவலாக வருது. ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு 5 அக்ஷரம் பாடுறதோ, அவர் 5 அக்ஷரம் சரிகா மசோக சுகாமிருத் அது கூட ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப யதார்த்தமாக வந்து விடுறது. சரிகா மசோக இல்லை, சரிகா மசோக சோ ஏதோ ரொம்ப ஆனந்தமாக பாடுற மாதிரி, ரொம்ப கேஷுவலாக பாடுற மாதிரி, ஏதோ பேசுகிற மாதிரி. that control, mastery of the முக்தாய்ப் தான் ending is something also which is fascinating. மதுரமணியருக்கு உண்டது, இவருக்கும் அது நிறைய இடத்துல அது ரொம்ப I am able to perceive that. வித்தியாசமாக இருக்கும் முக்தாய்ப். எம்எஸ்ஜினும் நீதான் சொக சுகா பாதான் வாசிக்கிறார். பிகாஸ் வயலின் அது சாத்தந்திக்கு வாசிக்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும். அவர் எம்எஸ்ஜியோட வாசிப்பில் ரொம்ப பொய்யே இருக்காது, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் த கான்ட்ராஸ்ட். பட் இவரோட சொக சுகா மிருதங்க இப்படி பாடுறச்ச அந்த மாக்கும் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிறது. அண்ட் இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்வராட்சரா. சொக சுகா மிருதங் சொக சுகா மிருதங் சொக சுகா மிருதங்க. ஸோ அந்த மிருதங்க அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் எம்ஃபசிஸ் கிடைக்கிறது, அந்த ஸ்வராட்சரத்தோட ஸ்டேட்டஸும் கிடைக்கிறது. ரைட்? பிகாஸ் the emphasis is on the madhyama.
So, Sarvalagu, but and it is very random. That is, அந்த க்ஷணத்தில் என்ன நம்ம ஸ்வரம் தோணுறதோ, என்ன ஐடியா தோணுறதோ, என்ன ஃப்ரேஸ், என்ன பேட்டர்ன் தோணுறதோ, absolute mastery over that. Danisa, 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 Danida, Manida, Gadama, Gama, Danisa, Danida, Nigani, Nisa, Nida, Gamanida, Marigama, Danisa, Rigama, Daniga, Nisa, Nida, Nisa, Danida, Masanida, Daniga, Manida, Magada, Magari, Magarisa, Danida, Magarisa, Nida, Danida. That is above control over the idea. Danisa, Danisa, Daniga, Nida, Nigani, Danisa, Danida, Nida, Manida, Ganida, Zanida, Madada, Magamanida, Nisa, Nida. See, I am not thinking now. Right? The raga is taking me along. But that is the idea. இது வந்து ஹிந்துஸ்தானில் நிறையா பண்ணுவோம். இதுக்கு மேருகண்ட் சொல்லுவா. That is, you are practicing so much of the combinations that whenever you open your mouth, you are in that raga. Danisa, Nida, Gamanida, Danisa, Magari, Magari, Nida, Nisa, Niri, Nisa, Dasa, Nida, Manida, Gaza, Nida, Madada, Magamada, Maganida, Dama, Gaza, Nida, Nimanida, Gamada, Gada, Mamagari, Marisa, Nida, Nimagari, Gamada, Ganida, Damada, Nisa, Dani, Dani, Magarisa, Ganisa, Nida, Maganida, Gaza, Nida, Nida, Damamaga, Ninida, Damamaga, Madada, Damagama, Ninida, Madasa, Gamanida, Madasa, Nida, Nisa, Punderco. You know, it is very difficult. பாடுற பேருக்கு தெரியும், நிறையா கொஞ்சம் சாதனை பண்ணணும். தட் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அழகாகவும் இருக்கும், and it will be thoughtless. You know, Amir Khan Saab says it is like smoke. Smoke எப்படி அதோட பாத், it will be very random இல்லையா? நம்ம ஒரு ஊதுபத்தி ஏற்றி வச்சா அந்த ஸ்மோக்கோட பேட்டர்ன் வந்து யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. Just visualize that. You cannot predict. And the moment it disappears, you cannot even recollect it. என்ன ஷேப்பில் இருந்தது நமக்கு தெரியாது. அந்த ஸ்மோக், that wisp of smoke, and the visualization, Amir Khan Saab talks about that. அதுதான் இங்கே அவராலேயே திருப்பி அந்த ஃப்ரேஸ் பாட முடியாது. Right? It is there for that instant and it is gone. Anyway, so but that mastery is very, அந்த ஸ்வரஸ்தானம் மேலே, அந்த ராகத்தோட ஃப்ரேசஸ் மேலே அந்த மாஸ்டரி ஒருக்கா கூடி போடுறேன் அந்த செக்ஷன். I hope I am able to get across. Are you understanding?
ஸ்ரீரஞ்சனியில் தெய்வதம் கொஞ்சம் மேலே நின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லிசன் டு ஹவ் எஸ்கேஆர் சார் அந்த தால நிற்கிறார் இல்லையா, ஒரு தா வருது, அதுக்கப்புறம் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் இஸ் நாட் ஹாப்பி வித் த பொசிஷன். லைட்டாக அது மேலே போகிறது, டுவர்ட்ஸ் தி எண்டு தான் அவருக்கு வேண்ட இடத்துல வருது. ஒருக்கா கூடி போடுறேன்னு லிசன் டு த கொரப்பு பிகினிங்கில் தனிதா
ஸோ எப்படி அந்த ஸ்வரப்பிரஸ்தாரால் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன், அந்த சரிகம தனிசாவோட ப்ரொனன்சியேஷன், அந்த ஸ்வரத்தோட உச்சரிப்பு, ஹவு இட் கெட்ஸ் பிளர்டு வித் த ஷேப் ஆஃப் த ஃப்ரேஸ். இப்போ தனி தமதா தான், பட் அந்த ஸ்வரமும் இருக்குது, அந்த ஷேப்பும் இருக்குது. தனி 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 தனிதா நீதாம்மா மதனி மகரி மதமகரி சரிகம தனிதா மதமகரி சரிகமதா சரிகம தனிதா நீதாம்மா. That is அந்த skill of pronunciation. தனிதரிக மதனிதரி கமதனிதா திகமதனி சரிகமதா தனிதரிக மதனிதரி கமதனிதா திகமதனி சரிகமதா. அந்த லாஸ்ட் நோட் வந்து பின் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். You know, that kind of skill. That is அந்த ஸ்வரமும் கேட்கும், அந்த ஷேப்பும் கேட்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்படின்னா அந்த அது இட்ஸ் அ ப்ரொனன்சியேஷன் ஸ்கில். யூனோ, இது வந்து வடைகுலாம் பண்ணுவார் இன் லாட் ஆஃப் ராகாஸ். ஸோ எஸ்கேஆர் சாருக்கு இட் இஸ் வெரி கிளியர், போத் ஃபார் ஜிஎன்பி சார் அண்ட் எஸ்கேஆர் சார், வடைகுலாம் அலி கான் சாப் வந்து ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். வாய்ஸ் கொடுக்குற விதத்துலேருந்து லாட் ஆஃப், பிகாஸ் வடைகுலாம் அலி கான் சாப், இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் இண்டியன் மியூசிக் எவர். அந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு போயிட்டார். யூனோ, காட் ஆஃப், they say if you can hear, if you want to hear God sing, பகவான் பாடுறது கேட்கணும்னா படே குலாம் அலி கான் சாப் கேட்கலாம். அப்படி ஒரு வைட்லி அக்செப்டட். அண்ட் so many aspects of SKR sir I feel are so inspired by that. You know, because இதுக்கு முன்னால யாரும் இப்படியெல்லாம் பண்ணலையே. இதெல்லாம் it was probably thought as அதிக பிரசங்கித்தனம். It was probably not sampradayam or something, but breaking new boundaries. You know, படே குலாம் பாடு வருது, த ப க ரி க ரி சா த ப ம த ப ம க ரி க ரி சா ப ம க ம த ரி த ப ம க ம த ரி த ரி த ரி த ரி த ரி த ரி ப ம க ம த ரி ப ம க ரி க ரி சா நி சா ரி. அந்த சரி த ரி 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 ம த ரி த ரி த ரி த ரி ப ம க இன் தோடி, ஹிந்துஸ்தானி தோடி, சரி ரி த ரி த ரி த ப ம க ரி gari dari gama dari ni da pa ma ga pa ma gari gama ri gari dari ri da ni sa ri gari dari dari gama dari ni da pa da pa ma ga ma dari dari ga gari dari 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 da dari da ma 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 dari 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 da ma ma gari patterns kudi adula jantai adula all kind of patterns பண்ணுவார். So definitely this is being inspired by that, and inspired பண்ணி நம்ம பாடினா அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம குறைஞ்சு போக மாட்டோம். கரெக்ட்? எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது இல்லையே, ஏதோ கேட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணுறது தானே. அண்ட் இது வந்து ஜிஎன்பி சார் நிறையா பேசியிருக்கார் அபவுட் த ஹியூஜ் இம்பேக்ட் தட் படே குலாம் அலி கான் சாப் ஹேட் ஆன் ஹிம். யூனோ, அண்ட் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் சீ ஸோ மச் ஆஃப் த வாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ஐ கேன் சீ தட் த இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தேர். ஸோ இந்த சாஃப்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் த ஸ்வராஸ், வி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட். இது அதோட முடிச்சுடுறேன், பிகாஸ் அதை ஸ்ரீரஞ்சனிலே இருப்போம் ஃபுல் டே. இதே வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட், த பஞ்ச் இன் த ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் த ஸ்வராஸ், அதிலே மாஸ்டரி. தட் இஸ் இப்படி ஸோ கால்டு, நம்ம எப்படின்னா ஐ ஹேட் திஸ் ஐடியா தட் நம்ம எப்படி இப்போ நம்ம கேட்டது ஸ்வரம் வந்து பொங்கல் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இட்ஸ் ஆல் மிக்ஸ்ட் அப் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஸ்மூத். கரெக்ட்? நமஸ்காரம் சார். தேங்க்யூ சார், உங்கள் பிளெஸிங்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ வெரி ஸ்மூத் அண்ட் என்ன சொல்கிறது, அந்த ஸ்வரம் கிளியராக தெரியாமல் ஒரு ஸ்பீடு. இதே வந்து இன் திஸ் காம்போசிஷன் இன் நெனருஞ்சி நானு, இதுலேயும் அவர் ஸ்வரம் போடுவார். அதில் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும், பெருசாக தெரியும் அந்த ஸ்வரம். இட்ஸ் ஆப்போசிட்.
த நீ சரி கம்மா கம்பீர் அந்த வார்த்தை வருது, காம் இருக்கு மாம் இருக்கு, ரெண்டுக்குமே ஸ்வராட்சரம் அது. ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வாசிக்கிறது இந்த பாடுறது த நீ சரி கம்பீர அப்படி தான் பாடுவோம். பட் எஸ்கேஆர் ஐ டோன்ட் நோ கான்ஷியஸ்லி ஆர் பை சாய்ஸ் த நீ சரி கம்பீர அது காம் இருக்கு மாம் இருக்கு. ஸோ this might be accidental, incidental, or it might not.
நம்ம தீபாவளியும் போது இந்த 100 வாலா 1000 வாலா எல்லாம் வெடிப்போமே, 10,000 வாலா எல்லாம். யா, அதில் வந்து 10,000 வாலாவில் ஒரு 5,000 தான் ஆக்சுவலி வெடிக்கும், மற்றதெல்லாம் புஷ்ஷுன்னு போயிடும். Correct? If you observe, I remember when we were small and we didn't have so much money to buy all this. நாங்கள் போய் ஒரு 10,000 வாலாலாம் அந்த காலனியில் வெடிப்பான்னா நாங்கள் அது வெடிச்சப்புறம் போய் அந்த வெடிக்காத்ததெல்லாம் பொறுக்கி எடுத்துன்னு நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். இது அப்படி இல்லை, இது எல்லாம் வெடிக்கிறது. So dani 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 pama dani 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 pama gamari dani ri gama pani madani sa dani dani gamari dani dani ri dani 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 pama gamari dani gama pani mada ila dani sa dani sa dani sa dani sa. It is so energy consuming. Dani ri sa dani ri sa dani ri dani dani pama dani sa ri gama pani madani ri sa dani dani pama gamari sa. Adadele janta vara dani pama gamari sa dani 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 pa dani madani dani 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 pama dani 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 pama gamari gama pani madani sa ni dani pama gamari sa ri gama pani madani pama gamari sa ni dani sa ri gama pani madani sa ri gama ri dani dani pama denarun chindano. So and the ராகத்தோட அழகு கெடாம அந்த பஞ்ச். It is not even harsh. If you listen to it, it is only packed with energy. இது ஆக்சுவலி ஒரு ரவுண்ட் ரெண்டு ரவுண்ட் ஆதிதாளம் பாடினா ஸ்வர கல்பனா you are fagged out. Yeah, you are totally out. ஆமாம்மா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வாய்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க் he has cultivated. Mental strength, yeah. But this is a physical thing, you know. Dadani dani dani pama dani dadani dani dani pama dadani pama gamari sa gama pani madani ri dani 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 gama gamari dani dani ri sa dani dani pama dan narun ஒரு வீக்லிங் இருக்காது. dadani pama dani 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 pama gamari gama pani madani sa ri dani dani pama gamari ri gama pani madani sa dani dani pama gamari. Even I am doing certain mannerisms which are sari dani எல்லாம் பண்றேன், அவர் அப்படி இல்லை. sari dani pama gamari sa sari dani pama gamari sa. Everything is exact pronunciation. It's not sari dani pama gamari sa. That is easy way out. Difference தெரியுதா ரெண்டுக்கும்? sari dani pama gamari sa sari dani pama gamari sa. I think I am doing some great speed, but இதுக்கு sari dani pama gamari sa sari dani pama gamari sa. Everything is honest, so honest. sari dani pama gamari sa. If you actually slow it down and play it, all the ucharipu, the pronunciation will be 100%. That is the kind of mastery and vocal strength. Mental strength, yes, because to sustain the idea, மனோதர்மத்தில் இந்த ஸ்பீடில் வித்தவுட் அ ஃபால்ட்ரிங் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த மைண்டோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வோக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டும் வேணும். அதான் ஆமாம். ஈவன் when I was learning in the West, in my conservatory violin வாசிக்கிறது, my teacher used to நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் நன்னா பாடுறோன்னு, நன்னா வாசிக்கிறோன்னு. அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பீடில் ப்ளே பண்ணுவார். He'll play it back and then you realize that there are so many imperfections. Then you go about correcting those imperfections. சார் அப்படி பண்ணியிருக்காரா? வெரி அப்சல்யூட். அதனால தான் அப்போ தான் இந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும். யூனோ, பிகாஸ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ரீச் அ கோல் விச் இஸ் வெரி ட்ரூ. யூ ஆர் நாட் ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் அதர்ஸ். யூ ஹாவ் டு ப்ளீஸ் யுவர் செல்ஃப், தட் யூ ஆர் டூயிங் 100% ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஆனஸ்டி டு தட். அதுதான் அந்த that value is what is so inspiring. That value of honesty. Anyway, so now I have so much. ஒரு சங்கராபரணம், ரொம்ப அழகான சங்கராபரணம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சுபபந்துராலி இருக்குது, நிறைய புரோபாரம் எல்லாம் இருக்குது. இல்லை அவளுக்கெல்லாம் பேசணும். We have to cover a lot of ground. One of SKR sir's incomparable contribution is his adaptation and propagation of Vivadi ragas. அவர் பாடின மாதிரி ஒரு ரசிகப்பிரியாவோ ஒரு சந்திரஜோதியோ தானரூப்பியெல்லாம் கேட்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதை all 72 மேளகர்த்தாஸ் he has recorded. Beautiful and with Manodharma. Not just as one minor item. ஏதோ நடுவில் ஒரு கோட்டீஸ்வரர் பாடலாம் நம்ம பாடின்னு இருக்கோம், அப்படி இல்லாமல் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அந்த அளவுக்கு the commitment to all the 72 Mela ragas. So from that is born his idea of mastery of the Vivadi. Vivadi mastery is very tough.
பாடுற பேருக்கு தெரியும். Vivadi mastery and Manodharma and Vivadi ragas is totally, and 30, 40, 50 years back, I imagine it would have been even more difficult and rare. இப்போது நிறைய பேர் பாலமுரளி சார் எல்லாம் பாடி பாடி இவா நமக்கு மார்கதர்ஷியாக இருந்து நம்ம பாடுறோம், ரைட்? But 50, 60 years back, nobody used to touch them. So that kind of bold adventure spirit that SKR, and that is what is a great contribution. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ராகம் எல்லாம் ஒரு தான ரூபியோ ஒரு ரசிக பிரியாவோ அதில் பல்லவி பாடுறோம், இது பண்ணுறோம். தட் இஸ் டியூ டு தேர் எஃபர்ட்ஸ் டு மேக் இட் அக்செப்டபிள் டு பீப்புள் அண்ட் டெல் பீப்புள் தட் லிசன் டு திஸ் இஸ் நாட் டபு, திஸ் இஸ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல். வை கால் இட் விவாதி? இட் இஸ் சம்வாதி ஒன்லி, தேர் இஸ் நோ விவாதித்வம் ஹியர், இட் இஸ் ஸ்டில் பியூட்டிஃபுல். அந்த ஃபிலாசபி அந்த அந்த ஒரு பேரியர் டபுவை பிரேக் பண்ணி பண்ணது. அண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் அப்பான் தட் இஸ் Panchamavarjya Dvimadhyama ragas, making it more complex, making it more Vivadi. Rendu madhyamam, adile when you come across certain ragas which are already having Vivaditvam in them, Vivaditvam, I always say so-called Vivaditvam, because it is not Vivadi, it's so-called as a reference term, that's all. So anda vidathila his contribution of the Vikrita Mela scheme la minala or idea irundirukku in theory. 108 ragas. But nobody had done great work on it. That is 72 plus another 36. 36 where the Panchama is Varjya and you will have 2 Madhyamas. So, ella existing 72 Mela Kartakam, first 36 you have one more new raga coming about. Puriyadda. So, adamari, I will ask Anuradha to come and speak about. When she was very young itself, I think Academy she did along with Sir. I think she says she was 12 or something. 9. Yeah. And Sir would let them both, she demonstrated certain things. I will request her to come and speak a little bit about it, because this contribution is very, very huge. In all these 36 ragas, he has composed beautiful compositions. So adile 1 or 2 she will sing. Yeah. Please come. Mami is going to do about his tillanas. So that will be Puratham in the end. I am not going by seniority and all that. உனக்கு என்ன ஸ்ருதி வச்சுக்கணும்? அவரோட இந்த மாதிரி ராகாஸை நம்ம இன்னைக்கு எடுத்து பாடுறதுனா அது அவரோட கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன். எது ஜியா? Sharpa? Yeah. So for those who may not, of course, you yourself introduce the idea, and then you can speak about it. I can say only about the Dvimadhyama Panchama ragas, or can I also say something more about, sir? It is your stage. No, no, basically. What is there to speak about it? அப்படின்னு சார் சொன்னார் இல்லையா, பாடுறதை பற்றி, பாட்டு கேட்கணும்னு. ஐ திங்க் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி பூஷணி மாமியோட ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்மி, நீங்கள் எப்படி அவர் இருக்கிறச்சே ஹவு டிட் யூ ப்ரீத் மியூசிக் அப்படின்னு கேட்டால், ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் தட் when you're in front of an enlightened soul, you are, whether you like it or not, you will feel peace, you will feel truth only. அது சார் லிவ்ட், அவர் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ் சிங்கிங் இந்த பொய்னே கிடையாது. அண்ட் ஆல்வேஸ் த மியூசிக் இஸ் நம்மளுக்கு தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் லைஃப் இஸ் தேர், ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தேர், மியூசிக் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். But for them, music was there and everything else was part of that music. That is how they lived their lives. And so I think நம்ம எவ்வளோ பிரயத்னம் பண்ணாலும் it will be very difficult to measure up to that kind of a commitment. And in today's times, it is very tough because இந்த distractionsலாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். But I think every time has its own distractions and they still manage to be who they were and so truthful to their art. And that is so inspiring. அதனால அவரோட ப்ரெசன்ஸில் இருக்கும்போது I think the years that I spent with Mama and Brindama and Vishwa sir were the true years of me being absolutely crazy only about music, because Sriram happened very later, I think.
And I think Sriram happened in my life because of மாமா வந்து வெளியூர் கச்சேரிக்கு போயிருந்தா ஒரு டூருக்கு. அப்போது ஐ திங்க் ஸ்ரீராம் accompanied him. ஆமாம், பாஸ்டனில் நியூ ஜெர்சியிலாம் வாசிச்சு அவருக்கு. யா அண்ட் மாமி டோல்ட் மீ தட் அனுக்கு இவனை பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு மாமா ஒரு தாட் இருந்து he said that. Yes. Somehow I think it's my guru's wish that Sriram is stuck with me. But மாமா பற்றி சொல்லணுன்னா அஃப்கோர்ஸ் some things I have to say. நான் இன்னைக்கு whatever I sing, it can be any genre of music. Every genre, your foundation has to be very strong. You can sing anything. You can sing Western, you can sing folk, you can sing Hindustani. I think that foundation is, அவர் சொன்னார் இல்லையா அந்த ஜண்டஸ்வரம்லாம், ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சங்கதி, எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் சங்கதி சாரோடது வந்து ஏதாவது எனக்கு காம்படிஷன் பாடணும் சார், நிறைய தம்பூரா ப்ரைஸ் உண்டு அப்போது, இன்னும் இந்த எல்லா சபாலையும் தம்பூரா ப்ரைஸ் கொடுப்பா. அப்போது லிஸ்ட்டாக போட்டு எங்கள் அப்பா வேறு கொடுத்துருவார் சாருக்கு. அப்போது அந்த கடைசி சங்கதி மாத்திரம் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஒரு எப்போவுமே ஒரு திஸ்ரத்தில் ஒரு சங்கதி இருக்கும். அது மேல்கால திஸ்ரத்தில் ஒரு சங்கதி இருக்கும். அது வந்து ஃபுல் திஸ்ரமாக இருக்காது, ஒரு சத்துஸ்ரம் மிக்ஸ்டு ஒரு திஸ்ரம். பட் அந்த திஸ்ரமோட டெம்போவோட அழகு வந்து அது லைக் ஹி செட், அது சாரோட சங்கதி, சாரோட பிரிக்கா. நோபடி கேன் அது ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். சம் சாம்பிள்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ விச் ஐ எம் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப். It is very difficult for me to sing because the moment I think about it, it is Sir standing in front of me. But இப்போ பாகாயனைய நீங்கள் எடுத்துட்டேன்னா, பாகாயனைய நீ மாயலோ பிரம்ம கைன கோனி யாட தரமாவா மாவா அப்படின்னா அந்த ஒரு தக்கு திம்மி தக்கிட்ட தாம், அது அப்படின்னா ஒரு அப்படியே ஒரு மிருதங்க சொல்லி கேட்குற மாதிரி இருக்கும். இது அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போது பஜனை செய்யறாத பஜனை செய்யறா அந்த சேய அது பாடுறது. அதே மாதிரி தேவி பாவனேன்னு ஒரு சாவரி ராகத்தில் தேவி பாவனே சேவே சனே தே பூ தாவனே. இப்போ இந்த சங்கதி வரணுன்னா சொல்லி கொடுத்துருவார். ஆனால் அந்த அது ஒரு செகண்ட்னா கூட அந்த கால இருக்கணும். த பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் தட் ஹி வாஸ். ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வென் ஐ பிச் சங்கதி ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் ஹிம். சார் போட்ட பிச்சை தான் அது, ஏன்னோ அது பிகாஸ் அந்த அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். பிச்சை தான், ஆமாம் கரெக்ட், பர்ஃபெக்ட். பிகாஸ் அது அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனில் அது என்ன ஸ்பீடாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கேட்டலே அந்த நோட் ஹிட் பண்ணுறது. இது சம்டைம்ஸ் வரலன்னா வந்து அவர் பண்டாரோன்னு திட்டுவார் என்னை போட்டு. அப்போது சம்டைம்ஸ் அந்த எஸ்பெஷலி நான் வந்து அவள் ஆற்றுல இருந்து நான் இல்லைன்ட்டு ஐ மீன் நான் பாட்டியோட தஞ்சாவூர் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வளர்ந்தேன் நான். ஐ யூஸ் டு கோ எவ்ரி ஃப்ரைடே, ஸ்டே வித் தெம், கம் பேக் ஆன் சண்டே நைட். பாட்டியோட சமைச்சின்னு அப்போ ஏதாவது பாட்டு வரலன்னா அது சங்கதி அந்த ஒரு 50 வாட்டி பாடுன்னு சொல்லி கிளம்பி போயிடுவார். அதே சங்கதி 50 வாட்டி பாடிகிட்டே இருக்கணும். திருப்பி வரைச்சு ஏதாவது ஒரு நோட்டில் திருப்பி இன்னொரு 50 வாட்டி பாடு. பட் ஐ திங்க் தட் ரிகர் யூனோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பாட்டு ஆன்லைனில் கற்றுக்கிறா. பட் சாரோட வென் யூ ஸ்டே வித் யுவர் குரு அண்ட் அப்சர்வ் தெம் ப்ராக்டிஸ் த வே ஆர் ப்ரீத் மியூசிக் த வே தே டூ இட், it is a completely different experience. Online can never be learning like with a sir. Even if you spend 10 minutes with a person whose entire life is governed by music, அவளோட ப்ரெசன்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு பாட்டு வந்துடும். பாட்டு ஞானம் இல்லைன்னா கூட அந்த ப்ரெசன்ஸோட சாநித்தியம் அது. You cannot transfer that through online, you know, it is something that you have to experience. இதே மாதிரி இதில் மாத்திரம் இல்லை, இப்போ நிறைய அஷ்டபதிலாம் டியூன் பண்ணியிருக்கார். இது இருக்கிற காம்போசிஷனில் அவர் போடுற சங்கதி, அவர் கம்போஸ் பண்ணதில் வந்து க்ஷணமதோத அஷ்டபதி நாராயணம் அனுகதம் அனுஷர ராதே ராதே
சரியாக வரல, நான் திருப்பி பாடுறேன். பிகாஸ் ஐம் வெரி, I don't know, so I'm remembering, sir, I'm not able to sing that, but Anusharam Anukatam Radhe Radhe Chanamatuna. It is not, it is a Sangadi which is his own. Radhe. அதே மாதிரி எந்த முத்தோ பாடுச்ச எந்த முத்தோ அந்த தா பிடிச்சோன்னா உயிர் போயிடும். இட்ஸ் நாட் த ஜோக், இட்ஸ் நாட் அ சங்கதி. இப்போ இதெல்லாமே சங்கதியாக பார்க்குறா, பட் அந்த ஒரு நோட்டில் போய் சேரச்ச அது அவ்வளோ உண்மை இருந்ததுன்னா அது அப்படியே அங்கே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் லைஃப். அந்த மாதிரி பாடுவார். இந்த மாதிரி ஷணமதுன நாத் ஹரே ஜகநாத் ஹரே ஸ்ரீததி ராதா வாசகிரஹே நாத் ஹரே. அது அதோட ஒரு கெயிட் இருக்குது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் நீ தப்பாமா நீ தப்பாமா கரி சாசா, பட் இட்ஸ் நாட் நீ தப்பாமா நீ அப்படி கிடையாது. அது எல்லா அனுஸ்வரமும் இருக்குது. அவர் சொன்னார் இல்லையா ஸ்லோ டவுன் பண்ணி பாடுறதுன்னு. நீ நீ பாமா அதெல்லாம் இருக்குது. அது என்ன ஸ்பீடில் பண்ணணும். ஏன் அப்படி கேட்குறதுன்னா அந்த அனுஸ்வரம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த ஸ்வரம். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ சினிமா பாட்டு கூட நிறைய சங்கதிகள் வருது. இப்போது தோழி அந்த நீதப்பாமா கரிசா தான் எல்லாரும் பாடுவா, பட் அது நீதப்பாமா கரிசா மாதிரி கேட்காது. அதோட அந்த கமக்கம் அந்த அனுஸ்வரம் தெரிஞ்சாதான் அதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது எந்த நீங்கள் ஒரு ஹிந்துஸ்தானி எடுத்தாலும் எது எடுத்தாலும் இந்த சார் அவர் அவர் ட்ரெயின் பண்ண மாதிரி சங்கதி பாட ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு ட்ரெயின். அபவுட் விவாதி ராகம்ஸ், எஸ் அவர் சொன்னது விவாதி ஒரிஜினல் விவாதியே கொஞ்சம் டஃப்பு. ஏன்னா பஞ்சமம் இருந்தால் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் அப்பப்போ நடுவில் சேர்ந்துக்கலாம் எங்கேயாவது. பஞ்சம வர்த்தித்த துவை மத்தியம ராகம்ஸ்னால் பஞ்சமமே கிடையாது. நான் ஐ திங்க் நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் பண்ணது சலஸ்ரீ சலநாட்டையில் பஞ்சமம் எடுத்துட்டு, சலநாட்டையில் 2 காந்தாரம் மத்தியமம் 2 நிஷாதம் உண்டு. அப்போது இதில் நீங்கள் பஞ்சமம் எடுத்துட்டேன்னா 2 காந்தாரம் 2 மத்தியமம் 2 நிஷாதம். இதை கேட்டாலே இதில் ஒரு காம்போசிஷன் பாசிபிளான்றது இட்ஸ் another. பட் காம்போசிஷன் பாசிபிள் இல்லை. யூ டோன்ட் ஃபீல் தட் இட் இஸ் அ விவாதி ராகம் அட் ஆல். தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் சார்ஸ் காம்போசிஷன். இது சக மாமா நீ நீ சா சரி, ஓகே. 2 கா 2 மா 2 நீ ஃபர்ஸ்ட் நீ கன்சீவ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தட். பிகாஸ் எப்படி ப்ராக்டிஸ்னா குரோமேட்டிக் ஸ்கேல் ப்ராக்டிஸ் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித் சார். இப்போ சரி ரே க க மாமா பத த நி நி சா சா நி நி த த ப ம ம க க ரி ரி சா. இது வித்தவுட் டவுட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் எவ்ரி ஸ்தானம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் தட் இன்னும் இந்த காலத்து பசங்களை நீங்கள் இது ஒரு சங்கதி வந்துடுத்தேன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா. பட் அது ஒழுங்காக வந்ததா, எப்படி வந்தது, எவ்வளோ தூரம் வந்ததுன்றது ஏன்னா அது பண்ணால் அப்புறம் நம்ம இன்னும் நிறைய உழைக்கணுமேன்ற ஒரு பயம் வந்துடும் இல்லையா? அதனால் பீப்புள் கெட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஓகே குட் இஸ் ஓகே பட் ஓகே குட் இஸ் நெவர் ஓகே. இட் பி பிருந்தாமாவாக இருக்கட்டும் சாராக இருக்கட்டும், எப்போவுமே நன்னா பாடுறேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நானும் சார்கிட்ட நல்லா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பிருந்தாமா ரொம்ப ரோஸ்ட்டு அப்படின்வா. இட்ஸ் நெவர் லைக். ஸோ ப்ராபப்ளி த வே யூ ஹாவ் டு புஷ் யுவர் செல்ஃப் இஸ் சம்திங் ஐ திங்க் ஐ ரியலி மிஸ் ஆல் ஆஃப் தியர் ப்ரெசன்ஸ். இந்த விவாதியில் அஃப்கோர்ஸ் சக க மாமா நீ நீ சா சா நீ நீ மாமா க க சா சரி க மாமா த நீ சா சனி த மாமா கரி சரி க மாமா த நீ சா. திஸ் இஸ் த சலஸ்ரீ. வெங்கடாச்சல ஸ்ரீனிவாச சங்கட
हरण सार्वभौमा वेङ्कटाचल श्रीनिवास सङ्कटहरण सार्वभौमा वेङ्कटाचल श्रीनिवास सङ्कटहरण सार्वभौमा वेङ्कटाचल श्रीनिवास मंगलालय माधव मंगलालय माधव मंगलालय माधव वर शङ्खचक्रधर अभयकर मंगलालय माधव वर शङ्खचक्रधर अभयकर वेङ्कटाचल श्रीनिवास पङ्कजमृदुलोचना मुनिपुङ्कवतापमोचना पङ्कजमृदुलोचना मुनिपुङ्कवतापमोचना पङ्कजमृदुलोचना मुनिपुङ्कवतापमोचना संगीतामृत पोषणा संगीतामृत पोषणा संगीतामृत पोषणा सर्वांगमणिमय भूषणा वेङ्कटाचल श्रीनिवास This is a composition. பட் அந்த பாட்டு கேட்டால் அது என்னமோ அப்படி இவ்வளோ விவாதி இருக்கிற மாதிரி இதில் இப்படி ஒரு டியூன் வந்து நினைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் சம் ஃப்ளோ ஆஃப் சரஸ்வதி தட் இட் மேட் இட் பாசிபிள். லாஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ ஹேவ் அதர் தென் த விவாதி ஐ ஹாவ் டு சே ஒன் திங் அபவுட் சார் வந்து கிரகபேதம். அவர் வந்து மனோதர்மத்தில் நிறைய கிரகபேதம் பண்ணுவார். இப்போ சண்முகப்பிரியா எடுத்தனாலும் சரி, இல்லை லதாங்கி எடுத்தனாலும் சரி, தோடி கல்யாணி எதில் எடுத்தாலும் கிரகபேதம் பண்ணுறது, நம்ம கிரகத்தை விட்டு இன்னொருத்த சஜ்ஜமாக எடுத்து நம்ம வேறு வேறு ராகம் பாடுறது. இட்ஸ் லைக் லைஃப் லைக் யூனோ, பிகாஸ் நம்ம எதுக்கு வந்தோம், லைஃப்பை நம்ம யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்தோம் தவிர விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் லைஃப்பில். வி கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ திங்க் இஸ் கம்மிங் பேக் டு ஹூ யூ ஆர். ஸோ இந்த கிரகபேதம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு சஜ்ஜமத்துக்கு வந்தார்னா அப்படியே உயிரே போயிடும். சார் வந்து அவ்வளோ அழகாக கொண்டு வந்துடுவார் அதை சார். இது வந்து ஒரு காம்போசிஷனில் அவர் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய கம்போஸ் பண்ண கந்தனின் அழகில்னு ஒரு சிந்து பைரவி ராகத்தில். இதில் வந்து அனுபல்லவியில் திலங்கும் சரணத்தில் பேஹாகும் வரும். பட் அது பேஹாக் வருதான்னு அது அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு அது வந்துதான் தெரியாமல் திருப்பி சிந்து பைரவியாகவே மாறி போயிடும். அது வந்து சாரோட கிரகபேதமோட கண்ட்ரோல். ஹவ் கல்தனின் அழகில் பக்தல் மயக்கம், அந்த பக்தனின் பக்தியில் கல்தல் அடக்கம். கல்தனின் அழகில் பக்தல் மயக்கம். அனுபல்லவி செந்தமிழ் மொழியே கல்தல் வேதம், செந்தமிழ் மொழியே கந்தன் வேதம்.
சகமக சனி சப சனி பமகம பனி ச திலங் செல் தமிழ் மொழியே கந்தன் வேதம் அந்த செந்தமிழ் போற்றும் கல்தல் பாதம் கல்தனில். அது எப்படி சிந்து பைரவிக்கு அந்த திலங்கு வந்தது? செல் தமிழ் மொழியே செல் தமிழ் மொழியே கந்தன் வேதம் அந்த செல் தமிழ் போற்றும் கல்தல் பாதம் கல்தனில் அழகில். சரணம். கவிஞனில் மனதில் கவியடக்கம் அந்த கவியின் பொருளில் நீ அடக்கம். விதியில் பிடியில் பூவி அடக்கம் விதியில் விதியில் பிடியில் பூவி அடக்கம் அந்த விதியே பாத நிழலடக்கம் கந்தனில் அழகில். இதை விட கந்தனை அழகாக வர்ணிக்கவும் முடியாது, இதை விட அழகாக கிரகபேதம் பண்ணவும் முடியாது. ஐ திங்க் சாரை பற்றி பேசணுன்னா பிகாஸ் ஒவ்வொரு காம்படிஷனுக்கும் சார் உழைச்சி சொல்லி கொடுத்துருக்கார். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு காம்படிஷன் போகணுன்னா நிறைய கண்ணன் பாட்டு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். எனக்குன்னு கம்போஸ் பண்ணுவார். அவருக்கு கசல்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் இந்த ரஞ்சிஷி சஹி கேட்டுட்டு நான் சார் இது மாதிரிலாம் பாட்டு இல்லையேன்னு உடனே ஹி கம்போஸ் த சாங் ஃபார் மீ விச் இஸ் மைய தீருமோ புவனமாடும் மாய கண்ணனிடம் மையல் தீருமோ அப்படி சஹி அந்த கசல் மாதிரி எனக்கு பாடணுன்னு கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு பாகியஸ்ரீயில் கண்ண குழலில் கொஞ்சிடும் கீதம் எண்ணம் தனில் தவழும் ஓங்காரநாதம் கண்ண குழலில் கொஞ்சிடும் கீதம் எண்ணம் தனில் தவழும் ஓங்காரநாதம் கண்ண குழலில் கொஞ்சிடும் கீதம். இந்த பாட்டு நான் பாடினாலே எல்லாருமே சரி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அவளுக்கு தான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சங்கதி காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டு, அதாவது ஐ திங்க் ஹீ இஸ் அ ட்ரீம் குரு. அண்ட் த வெரி டஃப் பார்ட் இஸ் தட் அவளை மாதிரி ரொம்ப சத்தியமான ஆளோடு இருந்தப்புறம் when you really miss them, and no amount of sadhana can match to what they brought to the stage with their truthfulness and their sincerity. And I think I'm exceptionally privileged to be in the stage to talk about my guru. I don't know, I sometimes feel I did not do justice to all that he has given me. I have used everything that he has given me in many other aspects, may not be in a kacheri, but whatever I am today, it is because of him and Mami who has been with me all through that education. And Mathangi and Brinda, I remember all of them fondly, who also helped me hone my skills. Thank you again. நமக்கு இன்னும் எத்தனை டைம் இருக்கு? மற்றதெல்லாம் அடுத்த செஷனுக்கு வச்சுக்கலாம். சங்கராபரணம் சுபபந்துராலியெல்லாம் ஒரு ஒன்றும் ரொம்ப ஆழமாக போனால் தான் அதுக்கு அழகு. யா தட் இஸ் நம்ம ராகாஸ் விச் வி சம்டைம்ஸ் டேக் ஃபார் கிராண்டட் ஆஸ் ஈஸி. ஒரு பந்து வராலியோ அது மாதிரி கூடி அவர் ஹவு ஹி வில் லெண்ட் இட் டைமென்ஷன்ஸ் விச் ஆர் அப்சல்யூட்லி அதர் வேர்ல்ட்லி, அன்ரியலாக இருக்கும் அந்த டைமென்ஷன்ஸ். நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது அதுதான். நோ ராகா இஸ் ஈஸி. யூனோ ராகத்தோட அந்த இன்ஃபினிட் ஸ்கோப்பை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அப்படி லிவ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ வி வில் கீப் ஆல் தேட் ஃபார் another session. All of you have got a taste of
the extreme virtuosity, perfection and commitment to truth and commitment to the human blessing of creativity. மனோதர்மா சொன்னார் இல்லையா சார் பிகினிங்கில், மனோதர்மத்துக்கு வந்து ஒரு அடையாளமே எஸ்கேஆர் சார் சொல்லலாம். வெதர் இட் பி இன் ஆலாப்னா, வெதர் இட் பி இன் தானம், வெதர் இட் பி இன் கிருதி ரெண்டிஷன், வெதர் இட் பி இன் நெரவல்னால் அப்படி போடுவார், அப்படி க்ரியேட்டிவாக இருக்கும், பிரமிப்பாக இருக்கும். நம்மளாம் பாட வேண்டாம்னு அளவுக்கு ஆகிடும் அது. ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ பி வெரி டிப்ரெசிங். டு லிசன் டு எஸ்கேஆர் இஸ் வெரி வெரி டிப்ரெசிங். இந்த டிப்ரெஷனை தாண்டி தான் ஏதோ பாடிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ். ஸோ இன்றைக்கி மத்தியானம் when I was trying to sing a little bit some phrases, போரும் பாடினது சொன்னாலும் பிகாஸ் வராதுன்னா பட் we have to keep trying. That is part of the fun. இல்லையா? We have to keep trying. Because அவள் அப்படி நமக்கு they have carved a path and gone. So we have to follow to some extent. And for me it is very difficult because I come from a slightly different musical mind, you know. But then we can always find inspiration with other great gurus. So எல்லாருமே நம்ம குருஸ்தானம் தான், you know. ஸோ அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வச்சுக்கலாம். அடுத்த திங்ஸ் ஒரு பாட்டு போட்டுமா? ஓகே. ஸ்வரராக சுதெல்லாம் ஒரு பாட்டில், அது 10 பாட்டு கணக்குது. பிகாஸ் எங்கே நிறுத்துறது? நிறைய இருக்கு, ஒன்றுமே லைட்டாக. The one idea that I liked in his virtuosity is that I will put காப்பி, சின்ன கிருதி, சின்ன அஷ்டபதி எல்லாம் அவர் டியூன் பண்ணது தான். ஸோ இந்த ஐடியா இது நெரவல்லேன்னு தெரியறது, ஆலாப்பனன்னு தெரியுது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸில் எத்தனை நோட்ஸ் நம்மளால் ஸ்குவீஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சங்கதியில். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுன்னு இதை கேளுங்க, சரியா? காப்பி எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காப்பி விலசதி மதுரிப்பு, காப்பி மதுரிப்புனா இஸ் ஆக்சுவலி த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா ஆஃப் த அஷ்டபதி. பட் அந்த வார்த்தை காப்பி வரதுனால அதை பிகினிங்காக போடுறார் அவர். யூனோ இட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. எனிவே, ஸோ அது கேட்கலாம். And then after that, Bhushani ji will do the honors of presenting some of his tillanas. And அதில் ஸ்பெஷாலிட்டி, அவரோட கிரேட்னஸ் எப்படி அதில் வந்து வெளிப்படுறது. I also have learnt a couple of tillanas of his. ரொம்ப பாடலை அவரே, ரொம்ப தில்லானா அவரோட கச்சேரிஸில் that's the problem with some of these great composers. அவள் ரொம்ப பாட மாட்டான். You know, it is up to the grace of Ishvara that the students pick it up and sing, you know. So that is what is also. So ava pannad pati ava romba yosikave ille. They didn't think of it as a great achievement or tom about it, you know. But what if FB le Insta la podra mari mind illa avalodu. Ipo nammalla chinnada or geetham paadnale, you know, whatever, I will not go there. That's also something to be learnt, இல்லையா? அவள் எப்படி எனிவே கேள்வி. இதெல்லாம் வெரி ஹிந்துஸ்தானி. சரி கும்ரியோடு இது வந்து the explosion of the voice there.
ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து காபி தக்கதிமி தான் இடம் அங்கே. காபி மதுரி புண்ணா. பட் அங்கே அதுக்கப்புறம் 5 நுழைப்பர், அதுக்கப்புறம் 10, 15, 20 அவருக்கு எத்தனை வேணுமோ தட் எபிலிட்டி டு சிங் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் as the mind wants to. ஸோ இது நிறவல்ல நிறைய இடத்துல பண்ணுவார். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் டியூரேஷனில் எவ்வளோ அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ண முடியும். இட்ஸ் லைக் ஃபிட்டிங், யூனோ, ஹேவ் யூ ட்ராவல்ட் 15-20 பீப்புள் இன் அ கார்? அது மாதிரி தான். கேரளாலலாம் போனால் 20 பேர் ஒரு காருக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணிட்டு. அம்பாசிடர் கார், அம்பாசிடர் கேன் அகாமடேட் ஹவு மச்? நானே 14 போயிருக்கேன். ஆமாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஐடியா. ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் இட் லைட்டர். பட் அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே எவ்வளோ நோட்ஸை ஃபிட் பண்ணலாம், அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணுவார். காப்பி அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் பிளேன் நோட்ஸ், நோட்ஸ் வித் எக்ஸப்ஷனல் கிரியேட்டிவிட்டி. காப்பி 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 அந்த இடத்துல அது ஃபிட் ஆகும். And of course in the explosion, காப்பி காப்பி, இது கொஞ்சம் ஹை, இது காப்பி மதுரி புண்ணா காப்பி, அந்த கால இருக்கிற எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, that is what propels the whole சங்கதி. இந்த காலை கொடுக்குற புஷ் தான், மற்றதெல்லாம் தானாக வருது. As a vocal technique, I am just sharing this with you. Take a big breath and you have to let go. ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான். காப்பி, you know, and adila control, that is what something, and that is the first sangadi that he hits. Warming up ella illa, edutha odane the final sangadi, adu challenge thane. Medu meduva காப்பி மது காப்பி 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 அதெல்லாம் பாடின அப்புறம் இது பாடினா ஓகே. பட் எடுத்த உடனே இந்த சங்கதி அன்லீஷ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் a great. அண்ட் இதுலேயும் படி குலாம் தான். I can feel that, you know, when படி குலாம் sings பீலு and மிஸ்ர காஃபி இந்த மாதிரி வரும். बरसन लागी सावन बूंदिया राजा तुम बिन लागे नामो राजिया नामो नामो राजिया அந்த நாமோரா நாமோ ராஜியா வரமாட்டேங்கிறது. பட் தட் இஸ் ஐடியா. the thing that you can unleash a sangadi like that. ஒரு விப்போட ஃபீல், யூனோ, விப் இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்ல, சாட்டை. யூ கிவ் த எனர்ஜி அண்ட் த விப் ட்ராவல்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். அந்த மாதிரி ஒரு 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 சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன். எனிவே கேட்கலாம். அதெல்லாம் டேக்கன், தட் இஸ் ஐ எம் ஆல் யூ ஹேவ் டு அஸ்யூம் வித் எஸ்கேஆர் சார். மெலடி, பியூட்டி, பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருக்குங்க, ராகஸ்வரூபம் எல்லாம் இருக்கும். It is not அதெல்லாம் இல்லாம. So இது சங்கதி இந்த ரிவர்ஸ் லாஸ்ட் தான். விலசத்தில போடுற அதே சங்கதி.
So as a compositional, I will tell you the plan, the design in his mind. In the first charana, it is ga as the first statement, and ni is the counter statement. The ga 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 ma ma ma, ga ga ma pa ma ma ga ri ma pa ni ni ni. So how he posits that, and this is the pattern that he follows for all the charanas. Third charana, first is pa and sa. Re ma ma pa pa pa, ma pa ni pa pa ga ri ma pa ni sa sa sa. So pa and sa. Adukapram ga ni. Adukapram re ga. So he always uses two nodes. Anyway, I don't know if that is compositional design. This is how the mind thinks. Adu automatica varda alla yosichu varda namak theriyadu. At a point, even your spontaneity, a spontaneous idea, is a result of your extreme ingestion of what you have heard and what you have thought about. Jayadeva Vanita Paridamito Jayadeva Vanita Paridamito Kadikaluka Kalayato Parijamito Kadikaluka Kalayato Parijamito Vira Suvatida Kadika Una Kavi I now invite Bhushani ji to come and share some insights. She'll have tons and tons to say, but she said she will speak a little bit about SKR sir's Thillanas, or whatever she feels like. Anu eppadi, she told she'll speak about Panchama Varja Dvim Madhyama, adukapram deep philosophy kellam poitta adu mari. அப்படிதான் தோன்றுது. It is all relevant and beautiful. In the listening session நம்ம வச்சிருக்கோம், but when we talk about such great artists, you cannot help delving into so many beautiful aspects of their life. Because they did nothing in isolation. Everything was a holistic thing. Correct. So when It I is- say something, then I have to prepare. Yeah, beautiful. His entire life was Yeah. அவர் ஃபுல்லாக அவர் தபஸ் தான் பண்ணார். ஆமா. திருப்பி எங்களுக்கும் சொல்லுவார், தபஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் அது வரும். That honesty, நீங்கள் சொன்னீங்க, that word is so suitable for his lifestyle. And Sriram, he has totally involved and fully soaked into to his music. And he himself is a musician with such clarity. You could express many things. And we were all அப்படியே நாங்கள் ஃபுல்லாக சோக் ஆகிடுவோம் நம்மளும் எல்லாரும் சேர்ந்து. இப்போ அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியல என்னால். அது மாத்திரம் இல்லை, என்ன சொல்ல போகிறேன், எங்கள் ஒரு பிரமிப்பாகிடுது எனக்கு இப்போ. ஆனால் வாழ்க்கையில் நான் பண்ண ஒரு பெரிய பாக்கியம், இந்த மாதிரி ஒரு சங்கீதத்தில் நானும் ஒரு தீங்கிறதுல ஒரு பெரிய பெருமை எனக்கு. தட் இஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் மீ. ஸோ அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லுவார். எவ்வளோ நாங்கள் கற்றுனா கூட, எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா கூட, அந்த ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து எவ்ரி நோட் யூ பிளெண்ட் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் த நோட் டு அது அப்படியே சேரணும், ஸ்ருதியோடு சேரணும். ஸ்ருதி ஒவ்வொரு ஸ்வரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த
ஸ்வரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறச்சு அந்த வாய்ஸும் அதோடு சேர்ந்து அந்த ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து அந்த வாய்ஸில் உள்ள ஒரு ஜீவன், அந்த ரெசோனன்ஸ் அது வரணுங்கிறத ரொம்ப ஸ்லோவாக பாட சொல்லுவார். அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணி அப்படியே நிறைய எக்ஸசைசஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது வந்து அந்த டோனல் குவாலிட்டி. அண்ட் தென் நீங்கள் பல தடவை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துறீங்க ஸ்ரீராம், கீர்த்தனம் பாடுற போது பாட்டு பாடுறச்சே கற்றுக்கிறச்சே அந்த வார்த்தைகள் அதை எப்படி நம்ம அதை கொடுக்குறோம், அந்த வார்த்தைக்கு அந்த வாய்ஸில் எப்படி நீ அந்த பாவத்தை நீ கொண்டு வரணுங்கிற அழகு அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். சிலது கேட்குறச்சி அப்படியே நீ அனு சொன்ன மாதிரி ஐ பிகம் வெரி எமோஷ்னல். எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் கற்றுண்டது நான் தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய பிரபந்தம். ஸோ அந்த சின்ன வயசுல எங்களுக்கு அந்த ஒரு பெரிய அனுபவம், அது சின்ன அனுபவம் இல்லை. அந்த இறைவனை நினைத்து நம்ம பாடுற போது அதில் வர்ற ஒரு அந்த ஒரு ஈடுபாடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளுடைய சோல் கோஸ் இன்டு தட், இன்டு மியூசிக், வித் த மியூசிக். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை பூரா ஒரு அனுபவத்தை நான் பாட முடியாது, கேட்டுட்டே இருக்குன்னு தோணும். அனு இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் கேர்ள். அவர் பாடுற அத்தனை அந்த துல்லியமான ஸ்பீடு, அவள் அழகாக பாடுறதுக்கு ஷீ இஸ் த ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன். And anyway, you are also there and you are doing... And also architect, paravalle. Come on. Sriram, you gave, அதாவது அவருடைய பாட்டு கேட்குற போது அவ்வளோ பலமாக இருக்குது எங்களுக்கு. கேட்குறச்சி so much of த்ரோ, அவருடைய த்ரோவில் எங்களுக்கு அது அப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல் எனர்ஜி. யூ ஆர் கோயிங் traveling with that. No, and அது எங்களுக்கு நீங்கள் you gave us everybody that feel. ஸோ தில்லானா நம்ம தில்லானா பற்றி சொன்ன ரீசன் I said I'll come. நேற்றுக்கு தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் தில்லானா நான் இருக்கிறச்சி அவர் எனக்கு முன்னால் ஒரு தில்லானா அவர் பண்ணார் தர்பாரி கானடால். தரித்த ஜனு தகதீம் ததீம் தகணகதே ஸ்ருதி போடல, சாரி 5 தரித்த ஜனு தகதீம் ததீம் தகணகதீம் தரிகிட தகணகதீம் ஜனு தக தரிகிட தகணக தரித்த ஜனு தகதீம் ததீம் தகணகதீம் தரிகிட தகணகதீம் ஜனு தக தரிகிட தகணக தரித்த ஜனு தகதீம் ததீம். இப்போ இந்த ஃபினிஷிங் இருக்கே அவரோட பலம் அது வேணும். தகதீம் ததீம் இதெல்லாம் மனோபலம் ரொம்ப வேணும். வாய்ஸில் உடம்புல இருக்கிற பலத்துக்கு மேலே மனோபலம் வேண்டியிருக்கு. ஸோ இந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம். அது இந்த கணக்கு சொல்லுவார் தில்லானால. எப்போவுமே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லாட் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் ஜதீஸ் அண்ட் ஸோ அது எப்படி வருதுங்கிறது ரொம்ப அழகாக தனதீம் 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 தகிட்டதீம் தகிட்டதீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகீம் தனதீம் தகிட்டதீம் தகிட்டதீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகஜனு தீம் தகதகும் தரி தகதஜனு தோம் தரி தகஜனு தகதீம் தகஜனு தீம் தரி தகதஜம் திமித்தகதஜம் ஜனு தகதகும் தரி தகதஜனு தோம் தரி தகஜனு தகதீம் தகஜனு தீம் தரி தகதஜம் திமித்தகதஜம் ஜனு தகதரித்த ஜனு தகதீம் ததீம் தகணகதீம் தரிகிட தகணகதீம் ஜனு தக தரிகிட தகணக தரித்த ஜனு தகதீம் ததீம். தனியன் என்னை ஆதரித்து தாயன
பரிந்து ஒரு மொழி கனிந்து சொல்லி தனியன் என்னை ஆதரித்து தாயென பரிந்து ஒரு மொழி கனிந்து சொல்லி இந்த மனித பிறவியை புனித முறை செய்து பிறவியை புனித முறை செய்து இனிதன் இதயத்தில் இளங்கும் முருகனின் தில்லான தத்தில்லான தகத்தில்லான தகிட்டத்தில்லான தகதிமி தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததில்லான தகதில்லான தகிடதில்லான தகதிமிதில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததில்லான தகதில்லான தகிடதில்லான தகதிமிதில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொந்தில்லான ததிங்கிண தொம் தகத குந்தரி தகத ஜணு தோம் தரி தகஜணு தகதி தகஜணு தீம் தரி தகதஜம் திமி தகதஜம் ஜணு தகதரி தஜணு தகதீம் ததி. இது என்ன நான் உட்காந்து இந்த பார்த்து கேட்டுட்டே இருப்பேன். நான் அந்த அதை எனது அன்னை தந்தை அந்த முருகன் மேலே அவர் ரொம்ப பக்தி. அந்த தனதீம் தனதீம் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்பீட் தக்கிட்டதீம் தகிடதீம் தகஜணு தீ அது குறுக்க வரும். அது நான் கற்றுக்கிறதுக்குள்ள உண்டு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆனால் வர பண்ணிவிட்டு தான் மறு காரியம். டூ ஆர் டை. சாப்பிட வேணாம் ஒன்று வேணாம், நானும் சாப்பிட மாட்டேன் நீ சாப்பாடு. ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை அதாவது பாரச்சு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்போ இது முடிய போகிறது. ததீம் தகதீம் தகிட்டதீம் தகஜனுதீம் தகிட்டதீம் 7 அதான். ஸோ அந்த தாளத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கு. தாளமும் 7 அக்ஷரம் தானே 7. ஆமாம். ஸோ தட் லாஜிக் இட் மே சீம் சிம்பிள் as an after thought. பட் அப்படி அமைக்கிறது வந்து அந்த எவ்ரிதிங் if somebody suggests something after it has been suggested, it seems as if what is so big about it, but when it happens for the first time, it's very precious, it's very special. அது சொல்றேன். ஆமாம், ரொம்ப அழகா அமேசிங். எத்தனை கிருத்தி எழுத்திருக்காரு தெரியுமா? I have learned so many compositions from Anu. ஹனுமான் மேல, ஐயப்பன் மேல எல்லாம் எத்தனை மதுவந்தி. ஆமாம், கண்ட நாள் முதலாய். ஆமாம், ஈவன் அந்த இதுல மது கவுன்சில் பாரதியார் நிறைய சுத்சாரங்களா மாருதி வருவான் மங்களம் தருவான். அந்த மாமாரி சரி மபனி சனி சனிதாபமாரி ரெண்டு மதியம் அந்த மாதிரி நிறைய. அது ரெண்டு மதியம் தனியா விட மாட்டார். அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட். ஆமா, மாருதி வருவான் மங்களம் தருவான். அவரோட ஸ்டாம்ப் விடாம அவர் விட மாட்டார். So he wants to do the toughest thing. The challenge எடுக்கிறதுல he was so fond of such things. And the ragas he is ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ராகங்கள் எல்லாம் பார்த்தா சுத்சாரன், காவதி, இந்த மாதிரி வெரி ரேர் ராகாஸ் யூஸ் டு. இப்போ பகாடியில் தில்லான தனதீம் ததீம் ததிரனா தகதீம் ததீம் தனதீம் தகிட தனதீம் ததீம் ததிரனா. ஸோ இப்படி ஆமாம், இதெல்லாம் நாங்கள் பாடணும். Actually, Arkay sir, as a request, we will have one day where SKR sir sort of compositions. We will do. இப்போ பூஷணி மேமோட லீடர்ஷிப்பில்
some of the students who have learnt and who she can teach. I will also learn a couple of compositions from her and I will also sing. That is the process by which compositions get the place that they deserve. Yeah, it is the least we can do. You know, because such elegant compositions, ரொம்ப எலிகண்டா இருக்கும். அது தில்லானால் அது மேல்காலம் அவருக்கு ஒரு சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பீடு பாடுற மாதிரி ஜத்தியில் அடா ரொம்ப ஜத்தி இப்படிதெல்லாம் எப்படி பாட முடியும்னு பிரமிப்பாக இருக்கும். ஏதோ கஷ்டப்பட்டு பாடி ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணி பாடுவோம். அதை அப்படிது தீன இந்த பிருந்தாவனியில் சரணத்திலேருந்து பாடுறேன். ஏன்னா இட் டேக்ஸ் லாங் டைம். ದೀನದಯಾಕರ ದಾನವ ಕುಲಕಾಲ ಮೋನ ಮುನಿವರ್ ತೊழும் ಗಾನವಿಲೋಲ ದೀನದಯಾಕರ ದಾನವ ಕುಲಕಾಲ ಮೋನ ಮುನಿವರ್ ತೊழும் ஞானவிலோல கானவள்ளி மகள் காந்த சிவபால கானவள்ளி மகள் காந்த சிவபால வானவர் புகழ் வடிவேல கோலாகல தின் வானவர் புகழ் வடிவேல கோலாகல தீம் தஜனுதி தீம் தஜனுதி தீம் தஜனுதி தீம் தஜனுதி தீம் தஜனுதி தீம் தஜனுதி தனன தஜனுதி மித தீம் தனன தஜனுதி மித தீம் தனன தஜனுதி மித தீம் ஜனுதி தீம் தஜனுதி தீம் தகஜனுதி தனன தஜனுதி மித தீம் தனன தஜனுதி மித தீம் தனன தஜனுதி மித தீம் ஜனுதி தீம் தீம் தகஜனுதி தத்தி தலாங்கு தரிகட நீந்த தலாங்கு தரிகடதீம் தலாங்கு தரிகடதீம் தகதலாங்கு தரிகடதீம் தகதி தலாங்கு தரிகடதீம் நாத்ரதீம் தீம் நாத்ரதீம் தீம் நாத்ரதீம். ஸோ இது ஒரு இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஒரு மேல்காலம் கடைசியில் அது மிருதங்கம் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு உட்காரும். ரொம்ப அழகாக காப்பியில் அப்புறம் காவத்தியில் தில்லானா சிந்து பைரவி எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். சிந்து பைரவி பாடியிருக்கா. துஜாவந்தியா தெரியாது. துஜாவந்தி பியூட்டிஃபுல். ஸோ நான் சொன்னால் நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். மேபி நீங்கள் சொல்கிற But we have got a very good sample of his, because as a composer ஏராளமாக பண்ணியிருக்கார். Because I have heard some very very beautiful compositions and அதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு இருக்குது. All of us need to pay our respects to the great masters like this. We have to learn the compositions. Of course, it's a great thing that Arkay sir is doing yes, this. Yes. It's a very beautiful thing to sit and go into that great treasure. எல்லாம் அதிலேயே தெளித்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது தெளிவாக கிளாரிட்டியோடு புரிஞ்சுக்கிறது such a wonderful session. Very nice. Thank you so much. His compositions or concert, Mami will organize that and it will be nice to listen, and I hope a lot of people are listening at home. You know, a lot of the younger students. அவரோட ஜெயதேவ ராஷ்டிரபதி டியூனிங் பண்ணது எல்லாமே அவள் ரொம்ப அழகாக பாடுவோம். அது she can do that wonderfully. Very beautiful. அனு என்ன சொன்னாலும் எந்த சங்கதி கொடுத்தாலும் அப்படியே திருப்பி கொடுப்போம். Actually, she was little scared because konjam touch illiyen. See, the conscience, a guru will give you a lot of things, but he will also give you a very strong conscience. Fear will come along with that conscience. நான் என்ன நினைக்கிறேன், அவளை நம்ம இந்த கிளாசிக்கல் சைடில் இறுக்கி பிடிச்சி நம்ம வச்சிக்காம விட்டுட்டோமே லைட்டில் எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கு எனக்கு. We'll pull you back. Yeah, so I think we will, like I said, Nariya irukku. We can keep talking about his skill and keep learning and getting inspired by sir. Ama.
ஜஸ்ட் சங்கராபரணமே கேட்கலாம். அத்தனை அழகாக இருக்குது. தட் இஸ் இப்படி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல். இப்படி சங்கராபரணம் இஸ் ஒன் ராகா வேர் த ராகா டசன்ட் அலவ் யூ டு பி யோர் செல்ஃப். ஓகே, சங்கராபரணம் இஸ் ஒன் சச் ராகா. யூ கெனாட் ஷோ யோர் செல்ஃப் இன் தட் ராகா. பாடினா அதுதான் பாடணும். ஒன்லி சங்கராபரணம் வில் பி தேர். யூ ஹாவ் டு டிஸப்பியர், அதர்வைஸ் இட் வில் பி அ ஃபெயிலியர். அப்படித்த ஒரு ராகா, வெரி பவுண்ட் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ராகா இட் இஸ். ஒரு விதத்தில் தான் பாட முடியும். பட் அதே மீறி எஸ்கேஆர் சார் வில் டெஸ்ட் தட் ராகா, சேலஞ்ச் தட் ராகா, as if he's having a duel with the raga. See, when you listen to him, so, whatever this concert or song or ragam, whatever, பட் அதை நீங்கள் சொல்கிற போது அதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் இந்த கிளாரிட்டியோட கொடுக்குற போது, எஸ், தட் கிவ்ஸ் மோர் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஒரு அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதுலேருந்து வெளியே வர முடியல. அப்படி அந்த மாதிரி இன்சைட்ஸ் வச்சு அவ பாடியிருக்கா. ஸோ அவ பாடுறது தான் நம்ம எடுத்து அதில் வி கேன் மேபி ஆர்டிகுலேட் இட் இன் லாங்குவேஜ் ஆர் பிரேக் இட் டவுன், அனலைஸ் இட். பட் அது பாடினது தான் நம்ம ஏதோ அதை அப்சர்வ் தான் பண்ணுறோம் தவிர கொஞ்சம் அதுலேருந்து கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஆல். ஐ எம் வெரி ஆப்ஜெக்டிவ் அபவுட் இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். அவரோட கேட்டு பாடுறதே கஷ்டம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. But it is very inspiring, especially for an artist who wants to excel in terms of the skill and craft also. See, the skill and craft is a very important part of the singer. அப்படி பிருகா பேசணும், அப்படி அந்த ஸ்வரஸ்தானம் இருக்கணும், அப்படி ரெசனன்ஸ் வாய்ஸில் கொண்டு வரணும். That in another thing is to say, don't copy me. Copy பண்ணி don't vomit. You take it into yourself, into your soul, and bring it out with whatever the wonderful things together, ஸ்ருதி அந்த பாவம் எல்லாமே உன்கிட்ட இருந்து வரணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல he was so strong. That is also his guru's influence, because SKR took all the core and most beautiful aspects of GNB sir and sang it in his own way. Bani na, I always tell, Bani na சும்மா அவ பாடுற மாதிரியோ வாசிக்கிற மாதிரியோ வாசிக்கிறது பாணி இல்லை. பாணி அதோட கோர் எசன்ஸ், த மைண்ட் ப்ராசஸஸ், அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக் எல்லாம் நம்ம உள் வாங்கி சாதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் இட் கம்ஸ் அவுட் அஸ் யூ. அதுதான் பாணி. சும்மா அவா வாசிக்கிற மாதிரி அவள் மாதிரியே தலையாட்டுறதெல்லாம் பாணியா. பட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட். இப்போ ஜிஎன்பி சார் ஸ்டூடெண்ட்னா, பட் எஸ்கேஆர் இஸ் ஹிஸ் ஓன் பர்சனாலிட்டி. notwithstanding that he is a star disciple of GNB sir, it doesn't, he stands on his own also. So I thank Arkay sir for the gracious presence and opportunity, and I thank Chandrasekaran sir, Bhushani mami, Anuradha, for also adding so many beautiful aspects to this presentation. We pay our humble respects to the great Vidwan, Mahavidvan, and hopefully he continues to inspire us and teach us so many things with respect to how beautifully he walked this earth with his music, and what an indelible impression he has left for generations to come. He lives in music, so the future generations, they acquire things from his music. Many people say that he never got his due. That's also a fact. But that is up to Ishvara. Enna namak kadikkiradho kadikalayo. But that he lives on. Like I tell today that all music students, serious music students, SKR is one of their gurus. Yes. Thanks to modern technology, we are getting to listen to so much of his recordings. Adha pattan kattukara nariya ver. There are 4-5 people. Avladha, all the popular musicians of yesteryears have all gone to have bitten the dust. I'm telling you frankly. இதை பார்த்து தான் கற்றுக்கிறான். ஆல் த டாப் மியூசிஷியன்ஸ், யங் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் எஸ்கேஆர் சார், ஒரு பிருந்தாமா, ஒரு எம்டி ராமநாதன் பார்த்து தான் கேட்டு தான் கற்றுக்கிறான். அவள் அட்மிட் பண்ண மாட்டான். பிகாஸ் தே பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குரு பரம்பராஸ். பட் எல்லாம் இது, இஃப் யூ கோ அண்ட் லுக் அட் தியர் பிளேலிஸ்ட்ஸ், இட்ஸ் ஆல் திஸ். அது கட்டாயமாக சொல்லலாம். வி ஹாவ் டு அக்னாலேஜ் தட். இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு அக்னாலேஜ். Anyway, Om Shri Gurubhyo Namaha. Thank you all. Thank you so much.